پھرنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے فادر نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ایسا کچھ ہے۔ اس کے بعد میری ممی کی طبیعت وہاں پر بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ رات کے 2:30-3 بجے وہ اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر جا کے بیٹھ جاتی تھی روڈ پر کہ میں گھر کے اندر نہیں آؤں گی، مجھ سے اس گھر میں نہیں رہا جا رہا۔ میرے جو پاپا تھے وہ انہیں باہر تھوڑا سا ٹہلا کے پھر واپس گھر لے کے آتے تھے۔ ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا، میری ممی ہمیں مارنے پیٹنے لگ جاتی۔ پتہ نہیں اچانک سے ایسا کیا ہو جاتا تھا۔ اس دوران ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، مطلب میری نانی کے گھر یا خالہ کے گھر، تو میری ممی بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مگر جیسے ہی گھر پر آتے تھے تو نحوست چھا جاتی تھی۔ ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو پھر ایک دفعہ ہم لوگ شاپنگ کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں۔ اس ٹائم پر عاشقی 2 مووی ریلیز ہوئی تھی۔ اس مووی کے گانے بہت چل رہے تھے۔ ہمارا جو ٹی وی تھا وہ کافی پرانا تھا۔ اس ٹی وی کا گلاس تھوڑا سا باہر کی طرف ہوتا تھا اور وہ ٹی وی تھوڑا سا موٹا ہوتا تھا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور ٹی وی بالکل میرے سامنے تھا۔ مجھے اچانک لگا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ میں نے 1-2 بار اس آواز کو اگنور کیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنے برے طریقے سے رو رہا ہے۔ تو میں اٹھی، دروازہ کھولا اور باہر جا کر دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس ٹائم ٹی وی چل رہا تھا۔ میں نے اسے بند کیا اور بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہال کے لیفٹ سائڈ پہ روم ہے اور اس کا جو بیک ویو ہے وہ سارا ٹی وی کے گلاس میں نظر آ رہا ہے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک لمبا سا آدمی ہے جس نے بہت لمبا سفید کرتا پہنا ہوا ہے، اس کی بہت لمبی سفید داڑھی ہے اور وہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بالکل گلاس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ وہاں بیٹھا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تو میں آہستہ آہستہ تھوڑا پیچھے کی طرف ہوتی ہوں۔ میں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسا کہ میں نے ابھی تک اس بندے کو نہیں دیکھا۔ تو میں آہستہ آہستہ دروازے کے پاس پہنچتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں اور سیدھا نیچے بھاگ جاتی ہوں۔ جا کر روڈ پر بیٹھ گئی۔ جب تک میری ممی نہیں آئی تب تک میں اوپر نہیں گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ممی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ان لوگوں کو بتاؤں گی تو یہ لوگ ڈر جائیں گے۔ جب میری ممی آئی تو وہ غصہ کرنے لگی کہ تم روڈ پہ کیوں بیٹھی ہو۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور بات کو ٹال دیا اور انہیں لے کر اوپر آ گئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک مولانا صاحب کو بلایا، وہ گھر چیک کروایا۔ تب جا کے میں پتہ چلا کہ وہاں پر جنات کی ایک فیملی رہتی ہے۔ انہیں ہم لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ میری ممی پورے گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ ہم لوگ نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ بس انہوں نے یہ بولا تھا کہ اس گھر کو خالی کر دیں۔ پھر ایک دن میری ممی سو رہی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کے پاس آیا اور رات کی آخری چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں آپ کے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ چاہیے۔ تو میری والدہ خواب میں ہی کہتی ہیں کہ میں نہیں دوں، میری سب سے چھوٹی بہن کو مانگ رہا۔ اس نے کہا کہ تمہاری چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت ہے، اسے ہمیں دے دو۔ میری ممی نے بولا کہ میں کچھ بھی نہیں دینے والی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس خواب کے بعد میری ممی گھر میں نہیں رکتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلی جاتی تھی۔ ان کے دماغ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بار بار انہیں اسپتال داخل کروانا پڑتا تھا۔ وہاں سے ان کی صحت پر بھی کافی زیادہ اثر پڑا۔
उन्हें बैठे बैठे ऐसा लगता जैसे कोई उनके कलेजे को जकड़ रहा है। और फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने वो घर खाली कर दिया। जब हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया तो मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक हो गई, हम लोगों की पढ़ाई भी ठीक होने लगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। बस मेरी वालदा के दिमाग का थोड़ा सा मसला बन गया था, तो उनको थोड़ा सा संभलने में टाइम लगा। बस ये था हमारा एक छोटा सा वाकया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक कैसे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे आपकी स्टोरीज बहुत पसंद है और मैं हर वक्त आपकी स्टोरी सुनती रहती हूँ। वैसे तो मेरे साथ बहुत सी कहानी है, मगर मैं जिस घर में रहती हूँ वो पूरा घर हॉन्टेड है। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है। मेरी शादी मेरी पुप्पो के घर हुई थी। मेरे पुप्पो एक पोश इलाके में रहते और मेरे अब्बू रेलवे में AWM थे और हमें काफी बड़ी कोठी मिली हुई थी। 5 से 7 हजार बंदा मेरे अब्बू के अंडर काम करता था। हमारा सारा बचपन और जवानी उस घर में गुजरी और जब मेरी शादी हुई उससे कुछ अरसा पहले मेरे अब्बू रिटायर हो गए। हम लोग लाहौर में रहते थे और फिर मेरी शादी पुप्पो के घर हो गई जो एक बॉल टाउन में रहती। उनका 5 मरले का घर था। उस घर के 2 पोर्शन थे। जब मेरी शादी हुई तो मैं दूसरे पोर्शन में उनके साथ रहती थी। नीचे वाले पोर्शन में बड़े भाई और उनकी मिसेस रहती थी। दूसरे पोर्शन में मैं, मेरी सास और मेरी बड़ी जेठानी, हम सब का एक एक रूम था। मेरी पप्पो के 3 बेटे हैं और उनकी कोई बेटी नहीं है। शादी से पहले हम लोग आते जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा आना जाना नहीं था और कभी रुकने का सीन तो हुआ ही नहीं। मेरे कमरे के अंदर एक स्टोर रूम था और उसका हाल ये था कि हर 10-15 मिनट के बाद उन्हें वहां पर किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती रहती थी। वहां पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी और मुझे हमेशा यही फील होता रहा कि हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। तो जब भी मैं कमरे में बैठी होती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ बैठा हुआ है, कोई सांस ले रहा है, चल फिर रहा है। तो जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ जो फोत हो गया था, तो तब मेरे शोहर ने तीसरे पोर्शन पर एक हॉल, कमरा और वॉशरूम बनवा लिया था क्योंकि जगह कम थी और कमरा भी छोटा था। फिर हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। जब मेरा दूसरा बेटा और बेटी पैदा हुई, ये बड़े हुए, उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। उस दौरान ये सारे छोटे छोटे मामलात मेरे साथ होते रहते थे। जब मैं किचन में खड़ी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ खड़ा होकर सांस ले रहा है। अक्सर किसी के चलने की आवाज आती थी, मगर मैंने बहुत ज्यादा गौर ना करना। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जैसे कि एक फोन वाइब्रेट होता है, मुझे इसी तरह से महसूस हो रहा था। मेरा मोबाइल तकिए के नीचे रखा हुआ था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। मुझे लगा मेरे मोबाइल की आवाज है, लेकिन मैं बर्तन धोती रही और फिर मेरे साथ ही माइक्रोवेव पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा सा हिला है। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। इसके बाद मुझे हंसने की आवाजें आई, जैसे 2 से 3 औरतें मिलकर हंसती है। इसके बाद मेरे कान खड़े हुए और मैं फौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। किचन से बाहर आ गई, थोड़ी देर बैठी, सांस लिया, क्योंकि मैं ऊपर अकेली होती थी। नीचे मेरी जेठानी होती थी और सबसे नीचे भी जेठानी होती थी, और जो मेरी सास थी वो दरमियान वाले पोर्शन में होती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं शुरू से ही इस पोर्शन में रही हूँ। आपको पता है कि जो बड़े होते हैं वो जिस जगह रहते हैं वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हम बहुत कहते थे कि ऊपर हमारे पास आ जाए, मगर वो कहती थी कि मैं नीचे ही ठीक हूँ। तो मैं अकेली होती थी। मेरे मियाँ काम पर चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते। नाश्ते के बाद मैंने सफाई वगैरह करने लग जाना।
क्योंकि मैंने कोई काम वाली नहीं रखी हुई थी। मैं सारे घर का काम खुद ही करती थी। फिर दोपहर के टाइम खाना